आराम 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 मुझे नाटक जी है सतगुरु नानक जो सूरज तारे कलयुग के अवतार पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव महाराज जी के महान प्रकाश को हर साल की तरह बड़ी संख्या से गुरु महाराज की बहुत सारे दीवान सकते गुरु महाराज की बात आज आज 30 तारीख को श्री खंडवा साहब की करीब से शुरुआत गुरु महाराज की कृपा है कि गुरुद्वारा साहब ने श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी सचखंड श्री दरबार साहब ने उसमें भरोसा है पंथ प्रसिद्ध छावच यानी शिवदास से सारे साथ रखे श्री गुरु नानक साहब पातशाह की दे प्रकाश और गुरु महाराज के प्रकाश की खुशी संतान दे विच वंडन वास्ते कथा के विच गुरु महाराज की कथा कोई और उन्होंने सरकार विच एक जगह 7 बजे शुरू 7 बजे हर रोज गुरु महाराज की प्रकाश के समाज सारी संस्थाएं जुड़ बैठना एक आदर सच्चे पातशाह इस द्वारा यूट्यूब द्वारा विभिन्न चैनलों पर दस्या गया है वाई दी सेटिंग कर दो जिथे लोड पेगी जे लोड पेगी तो बता दियो अपने तरीके इस गुरु महाराज की कुर्बानी
जुड़ के कल की बात गुरु महाराज के पात्रम एक संस्कार पहला मैं मंगला चरण पढ़ना। बोले सोने वाहिगुरु साहिब जी। श्री नानक पद पंकज बंदन पग चर बंदन। श्री गुरु अंगद दूख निकंदन। अमरदास गुर हृदय ध्याम नित हृदय ध्याम। गुरु रामदास सहज समाव। श्री अर्जन बेगनन के नासक बेगनन के नासक। हर गोबिंद सुख समत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी। श्री हरे कृष्ण मनाए बहोरी। एक बहादुर परम कृपाला वाहिगुरु परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह बेसाला। तरो तरा तर पुन पुन सीसा वाहिगुरु पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीसा। एकंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है बिघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है बिघ्न विनाशन सोए। बलवंड बड़े पुज दंड प्रचंड अखंड अदंड करे फल खंडा। धनमंड अमंड अखंड चंड अखंडल के यार कीन बहंडा। परम सत्कारयोग चवर छत्र तख्त दे मालक वालिए कुल आलम धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर सज बैठे गुरु रूप साध संगत जी वडभागे हाँ। गुरु साहिब का हुक्म है सो दर आरती गावीए अमृत वेले जप उचारा। जदों असी इतिहास की विचार करते हैं तो गुरु साहिब कहते हैं कि भाई सोदर के समय शाम के समय सोदर का पाठ उपरंत आरती जिहड़ी गाउणी चाहिए है, ये हर एक सिख का फर्ज है। ते गुरु साहिब ने कृपा की है सोदर के उपरंत असी आरती का शब्द जिहड़ा अपने कन्नां दे नाल सरवण कीता है। गुरु साहिब ने रहमत की है धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के प्रकाश दिहाड़े नूं मुख रखदे आप सब संगतां दे सहयोग नाल जिथे लड़ीवार गुरबाणी का प्रवाह चल रहा है, श्री अखंड पाठ साहब की लड़ी प्रारंभ हुई है। उथे समूह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां गुरुद्वारा
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਵਾੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਰਹੀਏ, ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਛਕ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਝਾਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਤਾ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੜੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਕੈਥਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ, ਸਾਡੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗਿਆਤ ਹੋਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਵਾੜੀ। ਭਾਈ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਬਣਦਾ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਇਆ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲਪ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਲੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਪੋਥੀ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਤ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਐ ਸੇਖ ਸੋ, ਨਾਮਹਿ ਕੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਡਾਈ, ਸੈਲਣ ਕੰਨ ਸੋ ਧਰਨੀ ਪਰ ਸੁਨਹਿ, ਜੋ ਜਿਨ ਸੀਸ ਉਠਾਈ, ਨਾਮ ਮਹਾਤਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਾਣਤ, ਕੰਠ ਹਲਾਹਲ ਲੀਨ ਪਚਾਈ, ਆਤਮ ਭੂ ਪਲ ਰੀਤ ਪਛਾਨਤ, ਜਾਂ ਬਲ ਸੋ ਪਰਪੰਜ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਸਵਈਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਵ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਕਰ ਜੈਸੀ ਬਾਜੀ, ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਨਾਤ ਸਾਜੀ, ਪਾਜੀ ਕੋ ਅਪਾਜੀ ਲੱਖ ਤਾਸੋ ਬ੍ਰਿਖ ਮਾਉ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਸਾਂ 30 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਓ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਲਵੰਤ ਬੜੇ ਬੁੱਧ ਦੰਡ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਖੰਡ ਅਨੰਤ ਕਰੇ ਫਲ ਕੰਡਾ, ਰਨ ਮੰਡ ਅਮੰਡ ਅਖੰਡਿਤ ਚੰਡ, ਕੰਡਲ ਕੇ ਅਰ ਕੀਨ ਬਹੰਡਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਬਲਵੰਡ ਭੁਜ ਦੰਡ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵਈਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੋਧੇ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਯੋਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰ ਹੀਰ ਪਵੰਡੇ ਤੁੰਡੇ ਪੰਡ, ਪਗੇ ਜਸ ਮੰਡਣ ਭਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਜਿਤਦਾ ਨਿਤਦਾ ਰਿਤਦਾ ਬੁੱਧਦਾ, ਯੁੱਧ ਮਤ ਸਹਾਏ ਸਦਾ ਕਉ ਮੰਡਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਦਾ, ਨਿੱਧਦਾ, ਰਿੱਧਦਾ, ਬੁੱਧਦਾ, ਜੁੱਧਦਾ, ਮਦ ਸਹਾਏ ਸਦਾ ਪਵਖੰਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਬੰਦੋ ਸੰਤ ਦੋਹਰਾ,
भंदो संत संतोहे पद जिनते होत उदार जम तम सम ते तरन से भरम कन बात विचार। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਗਾ ਕੱਪੜੇ ਕੇਵਲ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਉਹ ਜਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਫਿਰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਮ ਕਨ ਬਾਤ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਭ੍ਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਨਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। मोर मनोरथ भयो जहाजु चंद जे बिघन बसाहे समाजु करन धार करही गुर करना तब पहुंचो तट कर तिन परना। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਣ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਣ ਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਕਰਨ ਧਾਰ ਕਰਹੀ ਗੁਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਣ ਲੱਗਾ, ਕਲਮ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੱਛ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਹਾਜ਼ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰੁਣਾਨਿਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਊਟ, ਉਹਦੀ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਿਖਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਮਰੋ ਨਾਮ ਪਾਹੋ ਲਾਜਾ ਕਰੋ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਨ ਸੁਭ ਕਾਜਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਰਨਾ ਬਿਨ ਅਕਰ ਏਕੋ ਨੈ ਉਪਜਤ ਮੁਝ ਹਿਰਦੇ ਭਵਿਕੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਵ ਕਰੁਣਾ ਬਿਨ ਅੱਖਰ ਏਕੂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰ ਪਗ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮ ਸੁਤਾ ਪਰਤਿਕ ਦਿੱਤਾ ਸੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਦਾਰਿਕ ਪੀਵਹਿ ਨਿਤ ਹਵੈ ਸੋ ਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਬਿਦਾਰਕ ਪੀਵਹਿ ਨਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਪੀਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੜੀ ਪਲ ਆ ਗਏ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵੈ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਜਗਰਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਦੀਨ ਬੜਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਜਗਰਾਈ, ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਦੀਨ ਬੜਾਈ, ਬੜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਭਾ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਰੂਪੀ ਸੋਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਨ ਕੀਨ ਸਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਜੋਤ ਰੂਪ ਬਿਦ ਤਨ ਪਰ ਜਾਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਆਉਣਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਦੂਰਵਾਚ, ਭਾਵ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਆਪਨ ਕੀਨ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਜੋਤ ਰੂਪ ਬਿਬ ਤਨ ਪਲਟਾਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਗਏ। ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਉ ਅਦਪਤ ਇਕ ਕੋਸਿ ਤਜ ਕੈ ਵੈਸੇ ਸਭਾ ਦੁਤੀਆ ਤਨ ਸਜ ਕੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਅਦਪਤ, ਅਦਪਤ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਖੋਹ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੋਂ ਚੋਲਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤ ਉੱਤੋਂ ਚੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਲ ਕਲਮਲ ਭਾਜੇ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਭਿਆਨਕ ਪਾਪ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤਖਤ ਬੈਠੇ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਕੀਨ ਖਡੂਰ ਨਿਵਾਸ, ਨਰਨ ਉਧਾਰਨ ਕਾਰਣੇ ਕਰਤ ਸੋ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੰਡੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਾਸਰ ਆਸਨ ਕਾਸ ਅਸੀਮ ਸੋ, ਧਿਆਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਦ ਪੰਕਜ ਲੀਨ, ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਦ ਲੋਚਨ ਕੋਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਡੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਸੁਰ ਆਸਨ ਦਾਸ ਅਸੀਨ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਿਆ ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਦ ਪੰਕਜ ਲੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਦ ਲਈਆਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਨ ਜੋ ਉਪਜੀ ਔਰ ਬੀਚ ਵਿਚਾਰ, ਸੋ ਕਿੰਕਰ ਕੇ ਪਰਮ ਸਾਜਿਬ ਹੋਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਿਨ ਭੇਦ ਨਾਮ ਅਤ ਤਰੰਗੇ ਤੋਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੰਨ ਜੋ ਉਪਜੀ ਔਰ ਬੀਚ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਉਪਜੀ। ਸੋ ਕਿੰਕਰ ਕੇ ਪਰਮ ਜਾਮ ਬਿਗੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਡੂਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਕਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਖੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਭੇਦ ਨ ਮੱਧ ਤਰੰਗੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਚਿਤ ਪਰੀਤ ਕੀ ਰੀਤ ਚਿਤੇ ਨਿਤਹੀ, ਭਵ ਮੈਂ ਭਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਬਿਨਲੀਨਾ। ਪੁਨ ਬਾਲ ਜਵਾ ਕੇ ਗੁਲਾਸ ਦਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਪਰਵੀਨਾ। ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ
ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ, ਪੁੰਨ ਬਾਲ ਜੁਵਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਕੋ ਰਟਣਾ ਕਟਣਾ ਕੁੰਡਲੰਗ ਪਟ ਧੰਮ ਜੋਗੀਨਾ ਜਿਤ ਚਿੰਤਤ ਦੇਸ ਅਚਿੰਤਤ ਤਾਜੋ ਬੈਠ ਕੰਤ ਗੁਰੂ ਰਸ ਪੀਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਚੜਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ, 1-2 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਖੰਡੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸਨ ਕੋ ਰਟਣੋਂ ਰੱਟਦੇ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਪਦੇ ਸਨ। ਕਟਨੋਂ ਕੁਟਲ ਵੱਡ ਦੰਭ ਜਦੋਂ ਕੀਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰ ਸਰਬੱਗ ਗੁਰ ਡਰ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰਤੀਨ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਗਤ ਵਿਦੇ ਮਨੋਰਥ ਕੀਨ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਮਨੋਰਥ ਕਿਨ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਤ ਬਾਲੇ ਸੰਤੂ ਸੋ ਵਿਚਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਹਰਿ ਅਵਤਾਰਾ ਨਿਜ ਅਸਥਾਨ ਸੋ ਕੀਨ ਕੌਣ ਬਿਠਾਇਓ ਕਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਰਿਆ ਲਲਕਾਇਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਧੂ ਗੋਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਉਤ ਬਾਲੇ ਸੰਧੂ ਸੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੇ ਹਰ ਅਵਤਾਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਜ ਅਸਥਾਨ ਸੋ ਕੌਣ ਬਿਠਾਏ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਜਰਾ ਲਲਚਾਇਓ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੇਬਲਤਾ ਪ੍ਰਗਟੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਨਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਓ ਇਮ ਬਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਚ ਭਾਟਿਓ ਤੇ ਕਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਚ ਭਾਖਿਓ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇਨ ਕੋ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਾਮੋ ਗੁਰਤਾ ਚਿਤ ਭਇਓ ਅਭਿਰਾਮ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤ੍ਰੇਣ ਯਾਤਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰਤ ਸੁਣ ਬਾਲੇ ਬਾਤ ਭਇਓ ਪੁਲ ਘਾਤ ਘਾਟ ਅੰਗ ਨਾ ਸਮਾਤ ਚਲਿਓ ਤਹਾਂ ਤਬ ਧਾਈ ਕੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਆਈ, ਪਿਆਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਾਤਿਕ ਦਿਵਸ ਪੁੰਨਿਓ ਆਏ ਸੋ ਦੀਦਾਰ ਕੀਨੋ ਕਰੀ ਕਰ ਬੰਦ ਅਬ ਬੰਦ ਸੀਸ ਨਾਏ ਕੈ। ਹੁਣ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਖਡੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਤੁਮਗਨ ਭਇਓ ਆਮਨ ਸਫਲ ਕੀਓ ਬੈਠਿਓ ਸੁਖ ਮਾਨ ਗੁਰ ਆਏ ਸੋ ਕੋ ਪਾਏ ਕੈ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿ ਕਰਤਾਰ ਕੋ ਚਾਰ ਕੈ ਬੂਝਤ ਪੁੰਨ ਕਿਤਹੁ ਤੇ ਆਏ ਤੁਮ ਦੀਜੀਐ ਸੁਣਾਏ ਕੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਿ ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਆਏ ਤੁਮ ਦੀਜੀਏ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਹੇ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਖੀ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 3 ਕੁ ਵਰੇ ਵੱਡੇ ਸਨ। 3 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਰ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੰਦ ਨੇ, ਦੋਹਰੇ ਨੇ, ਸਵਈਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੱਕ। ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਮਨ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ, ਬਰਗਰ, ਨਿਊਡਲ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਜਿੱਥੇ
जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए। जिथे जन्म ते मरण दा दुख खत्म हो जाता, उथों ही डर लग पे भी संगत विच बैठिया सानू करोना हो जाऊगा, गुरु का लंगर छकन लग्या करोना हो जाऊगा। माफ करना, मन नूं बड़ी ठेस पहुंचती है जो गुरु घर के प्रबंधक जिहड़े ना जिथे भी फोन करीदा कह देंगे करोना करके असीं गुरु घर नहीं खोलते। सरकारां तो डरन लग पे। जिहड़ा सिख निरभौ ते निर्वैर दे नाल जुड़िया होया सी, वो सिख हुण डरन लग पिया। भाई संसार दे उत्ते ऐसी कोई गल नहीं, गुरु ते आप इन्हां विपतावां दे विच जाके खुद जिथे दिल्ली लाहौर दे विच गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी आप गए तापदिक दे दौरान। दिल्ली दे विच वेखो धन गुरु हरकृष्ण पातशाह जी आप उत्थे बैठ के की हो गया, मौत ही आ जाएगी ना, पर गुरु का लड़ नहीं छड्डिया, गुरु का प्रचार नहीं छड्डिया। माफ करना, ये साडे मनां दा शंका है। जिस दिन मौत आई वो बैड ते पिया भी आउणी है। पिछे जे तुसीं पढ़िया होवेगा हजूरी रागी सी भाई नवजीत सिंह जी, ते मंजे ते पिया रात सुत्तिया होया, उम्र कुछ नहीं सी ते सप लड़िया रात कंन दे उत्ते ते मन दे विच मता नहीं आया, कहंदा मैनूं कुछ नहीं, चूही ने दंदी वड्डी है। ते जदों 6-7 घंटे बतीत होए ते मौत हो गई। छोटे छोटे बच्चे ने, लड़कियां ने ओदियां 2, तुसीं अखबार विच पढ़िया होवेगा जदों मौत आउणी वो बैड ते सुत्तिया भी आ जानी है। ते जे उन्हें रखना है तो फिर बल की अग दे विच भी, इतिहास असीं जाणदे हां, फिर वो बल की अग दे विच भी जिहड़ा अपना हथ दे के रख लैंदा। ये डरन की लोड़ नहीं, गुरु अगे भरोसा करिए। जिस दिन भरोसा वध गया फिर ये मौत मात खेड लगेगी। सो होईयां भुलां दी खिमा मैं 2 मिनट उत्ते लै गया, माफी चाहुंदा हां। आप सब संगतां दा धन्नवाद। लड़ीवार कथा दे विच हाजिरी पढ़िए, बड़ा आनंद आउणा अगे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दीयां साखियां सुणन दा। सो इन्नियां कुछ बेनतियां प्रमाण समूह संगतां दा धन्नवाद। दास इत्थे ही खिमा दा जाचक है। असीं जिहड़ी वो हाजरी जिहड़ी हुण समाप्ति तक नहीं भर सकते, क्योंकि सवेरे फिर अंमृत वेले 6 ਤੋਂ 6:30 ਤੋਂ 7 गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार लड़ीवार पिछले 1.5 महीने तो कथा चल रही है आसा दी वार दी। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 9 ਤੋਂ 9:30 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ